రికార్డింగ్ అయితే పెట్టించే వెంటనే. I think are we streaming live? Yeah. Yes. Also, మీరు ఒకసారి ఎన్జిఓ ఫేస్బుక్ ఎన్జిఓ చెక్ చేయండి, నేను చెక్ చేస్తా. మీ పేజెస్ కూడా చెక్ చేయండి ఒకసారి. చెక్ చేస్తాను. Yeah, it is live. FB లో అయితే లైవ్ ఉంది. ఒకసారి ప్రియాంక మీ పేజ్ లో చెక్ చేయండి. చెక్ చేస్తాను. యూట్యూబ్ కూడా చూస్తాను ఒకసారి. Yeah, YouTube is also live from my side. ఇక్కడ పేజ్ లో ఇంకా లైవ్ రాలేదు. FB లో అకౌంట్ లో వస్తుందన్న. అదే అకౌంట్ లోనే లైవ్ రాలేదు ఇంకా. ఏ అకౌంట్ లో? ప్రియాంక అకౌంట్ లో. అదే అడుగుతున్నా. పంపిస్తున్నాను చూడు. అది యాక్చువల్గా ఏమైందంటే అన్న, మీరు కొన్ని సరే విల్ టాక్ ఆఫ్ కాల్. Yeah, I think I don't think it's live streaming on YouTube as well. No, it live stream అవుతుంది. లింక్ షేర్ చేస్తాను. నేను చూపిస్తాను. I will send screenshots. Can you see? ఎవరు వస్తున్నారు? అడ్మిట్ చేయాలా? పోస్ట్ ఇస్తే అయిపోతుంది. Who's joining? Yeah. Priyanka, your host. Yeah, I'm the host. So yeah. I think in the waiting room, I think JP Garu is there. Yeah, you can let them in. Okay, you're recording it? Yeah. Sure. I think I need your permission to record. So I'll make you the host. Yeah. Otherwise, I'll record it. Sarah also joined. Yeah, Sarah's also joined. Okay, I'm making you the host, Funny. All good. Yeah, so you will be recording it. So good morning, sir. Welcome. Priyanka. Thank you, sir. Thank you for joining. Thank you for taking in time and joining, sir. Pleasure. So we will be going live in a while. Funny also. This will be in English? Yes, sir. It will be in English, but you can also speak in Telugu as well. Okay. Alternate between both languages. All good. It's already live. Go ahead. All right. Good afternoon and namaskaram. And welcome to this episode of Let's Talk Policy, Politics and People. Well, you go to a marriage, you get to eat free lunch. But remember, you also hand over a gift cover to the couple. So is that a free lunch? As Milton Friedman said, there is no free lunch in economics. And now the nation's focus has once again shifted towards freebies, with an anti-freebie petition filed in the Supreme Court
asking the political parties, asking the court to take cognizance and deregister those political parties making irrational freebie offers. And with the Prime Minister himself hitting out at this Revdi culture. Revdi, by the way, is a North Indian sweet that today has become synonymous with freebies. And well, on one hand, we're talking about building a self-reliant Bharat, an Atmanirbhar Bharat, but on the other hand, we're also busy making a freebie-reliant Bharat, a freebie-reliant population, a freebie-reliant political parties, and freebie-reliant voters. Therefore, the big question is, can we really build an Atmanirbhar Bharat with a freebie-reliant framework? And what is the price that an average voter has to pay for taking these freebies? And what is the effect on the state's finances? To be discussing more about this, today we're joined by a very eminent speaker, Dr. J. Prakash Narayan, former secretary to the government of Andhra Pradesh. Namaskaram, sir. Welcome to Let's Talk Policy, Politics and People. Your introduction. Yes, sir. So go ahead, the stage is yours. Oh, you want me to say something? Yes, sir. Your introductory comments, and then we will go into the specifics, questions. Okay, thank you, Priyanka. Priyanka, what we should realize is that it's not about freebies. I think the word freebies is both pejorative and connotes the wrong meaning. It's about short-term versus long-term. Think of our family. Think of ourselves as human beings. There's always a temptation to do something that is pleasant and comfortable in the short term, but often at the cost of the long-term good. You know, a child wants to play video games all the time, or hang out with friends all the time, doesn't do exercise, doesn't study, doesn't sleep on time. And parents always tell the child, look, you know, enjoy a little bit, but ultimately the bigger things are important. Sleep on time, eat properly and on time, play well and study well. And the child rebels. All of us rebelled against our parents when they were telling us, no, to look at the long term. So whether it's a child or a family or a society or a country, there's always a temptation to yield to the short term, the immediate. Whereas the government's job is to look at the long term also. Some amount of short-termism is necessary. Particularly in democratic governments, there's always this clash. If you tell people, look, the long term is important, we'll do something about the long term, but short term, you please pay a price, please sacrifice a little bit. It's not going to be popular. It's going to be unpopular. So there is a clash between the short-term political price you have to pay and the long-term public good you have to promote. It's not about freebies or something like that. After all, it's our money. As you said rightly, it's not anybody's grandfather's money. It is our money collectively, our tax money, or the money borrowed, pledging our future, our children's future. So nobody, the prime minister or chief minister or a party leader, is not giving from out of his pocket. It's our money. There's nothing free. It's only the question of whether that money should be utilized for the long-term growth and prosperity of all of us, or must give us short-term satisfaction without improving our lot in the long term. Now, if we look at it that way, things become much clearer. You must remember, even in rich countries, there's a temptation to play the short-term card. Take United States, a very rich country, a country with a lot of technological advancement and very high-quality public discourse. But look at many things happening. For instance, the loan waivers. Recently, President Biden announced a loan waiver. It is justified, in my opinion, up to a point, but it is a short-term thing. Or the money given to the people in the wake of the COVID crisis because there was a serious problem and a potential economic crisis in the country, and therefore they wanted to stimulate the demand. Therefore, they simply distributed money to all taxpayers. Or take the energy subsidy now being given in many European countries because of the Ukraine war, the energy prices are going up, the gas prices are going up because of the shortages, and winter is now approaching. And therefore, the power bills or the energy bills are going up. The governments are giving short-term relief. It doesn't enhance the long-term security or prosperity, but short-term relief. So it's not that we don't need to give short-term relief, but we have to balance both. We must recognize one thing. Let me conclude with this.
What is the government for? We have created the government artificially, all of us, as human society. Why? Because many things are done by us in our lives, in our families. We decide for ourselves which school you go to, which doctor you will consult, where you live, which profession you pursue, which course you will pursue in education, or which business you do, whom you marry. These are all our private decisions. But there are some things which we cannot do on our own. They have to be collective. It is to fulfill these collective needs that we created the government. That means to punish the wrongdoing, to settle disputes, to maintain order in society, to build roads and other infrastructure, to ensure that the power actually comes to our homes, water supply, stormwater drainage so that whenever there is a rain, there's no flood, sewerage system, traffic maintenance, mosquito control, quality education, quality health care. All these cannot be provided by us as individuals or families, no matter how rich and powerful we are. The collective has to take care of that. Now, if the government ignores its main duty, why it is created, why we are funding it in the form of taxes, and simply satisfies us in the long term, that government is perpetuating poverty. That government is destroying our future. So ultimately, we have to have a balance between short term and the long term. And at any rate, the government must do its job well. Otherwise, why did we create a government where we're paying the taxes? That should be the perspective. True. Yes, sir. So as you rightly said, we need to understand that freebies are a stopgap arrangement or a short-term emergency, given in emergency situations. For instance, you take in 1930s in the United States, when there was depression, the government gave away freebies as a stopgap arrangement because there was clearly a shortage of the demand. Similarly, in times like COVID, because there was demand shortage, you need to put money in the hands of people to spur consumption and demand. It made sense then. But you can't do this in normal times when there is no emergency, when there is proper demand. If you're doing that, what you're doing is essentially you're distorting the market, you're creating inflationary pressures. You're right. You're right. At the same time, there is poverty. When there is abject poverty, to do whatever it takes to ensure that the people do not starve is a reasonable expectation. Therefore, the governments are doing that. In our country, for instance, the union government and the state governments are providing quite a lot of relief. Our food distribution system, for instance, old age pensions and pensions for the physically handicapped and widows and others, and many other welfare programs. But if you only deliver those, that means if the government only collects revenues and only distributes the money to people and then pays the salaries and pensions, there's nothing else left. Then what does the government do? If the government does not do its primary job, then what is the recourse for us? We'll be in an anarchic society. We'll be in a society of perpetual poverty or perpetuating poverty. The way out of poverty is education, healthcare, skills, investments, jobs, incomes. Without that, there is no alleviation of poverty. Whereas if only freebies are what you do, no matter how long you do 50 years, 100 years, poverty will continue. Every day is a new day without any improvement. True, sir. And now I'd like to put before you the recent report of the RBI Bulletin on State Finances, which was released in June. It categorically mentioned, sir, that one of the reasons for bad state finances is because of the freebie culture. And it said that, and also a conservative estimate of the government said all the states and UTs put together, the liabilities is somewhere around 60 lakh crore. Imagine this is just a conservative number. You should be knowing what real numbers look like. And pension, which grew at 12.4% of the total revenue, expenditure on subsidies grew by 13%, and freebies exceeded 2% of the GSTP. So what do you make of these numbers? There is growing debt burden across all the states today. What do you make of these numbers? You're right. What is happening is the taxes and the revenues collected are not enough even for the day-to-day expenditure. That's a dangerous situation. When you borrow, take any family.
A responsible family does not borrow to have a dinner today or to go to a film today. There's nothing wrong. After all, we have to have entertainment. We have to have some family functions. We have to have all kinds of current expenditure. But if you borrow to run the day-to-day affairs, then your children are heavily indebted. You're burdening them with your debt. That is irresponsible. No family does. Hindu or Muslim, rich or poor, upper caste or lower caste, urban or rural, no Indian family does it. Whereas the government is doing that. There are 4 heads which are the current expenditure. One is the salaries. Second is pensions. As I said, 12% of the expenditure is only on pensions. Salary should be 25% of the total expenditure I'm talking about. That includes borrowings. Then the third head is interest payments. Because you already incurred a huge debt, you have to pay interest on that. Debt is not free. Not only do you have to repay the principal, you have to also pay back the interest. And finally, as you said, the unproductive subsidies, the short-term relief or welfare or subsidies, whatever, or freebies, whatever name you give. If these 4 are managed within the current revenues, what you earn that year, if you spend within that, how you adjust is each government's decision politically. Then that is tolerable. Ideally, you must actually generate a surplus. What do our families do? Even poor families, if you have, let us say, 20,000 rupees income in a month, they spend 15 or 16,000, they try to preserve 3 or 4,000 rupees for the future. But at least if you spend within 20,000 rupees, if there's no debt for today's expenditure, then we are safe. But in India, there are serious revenue deficits. That means you're borrowing to meet the current expenditure. Every single state, practically except 1 or 2, and the union, they're all guilty of this. If you don't wake up now, what it means is after some years, with salary burden rising, pension burden rising, pensions are rising enormously. Employees are getting more pensions than the salaries they've earned. Now, it's nice for the employees, but employees only constitute about 2% of India's population, less than 2%. What about the rest of the people? So we have to take care of the future. At the very least, we must make sure that the borrowings are only to build the future for investment. And we must also remember education and healthcare are not freebies. Quality education and quality healthcare without out-of-pocket expenditure must be treated as government responsibilities. The problem is we are failing there. Our education and healthcare outcomes are appallingly bad. We are spending a lot on agriculture, but outcomes are very bad. We are spending very little on healthcare and outcomes are very bad. So education and healthcare, two of the most important things to eliminate poverty, to enhance the capacity, earning capacity, to make the person productive. That we are not doing well. True, sir. And Andhra Pradesh itself has borrowed every year from now, it has to make 35,000 crores only towards interest payments. This is Absolutely. clearly, wasteful expenditure. And today, sir, a large number of political parties are in the fray of distributing freebies, not just in India, but across the world. This competitive populism that I promise a bike, you promise a car, somebody else promises an aeroplane. So this clearly vitiates the concept of free and fair elections. Who should be taking the responsibility? Because the number of times the matter has gone to the courts simply pass the buck to the election commission passes the buck to the political parties, and political parties say, no, this is our legitimate right to promise voters. And they say it is up to the voters to take a final decision. Who is responsible for this freebie culture, and who should also take the responsibility? Is it the court? It's a chicken or egg situation, Priyanka. If you blame the people that they're accepting it, that will be nonsensical. People did not ask for all these things. We got the people used. People did not want poverty to continue. Because of bad policies and bad governments, we perpetuated poverty. Now turning around and blaming the people is utterly hypocritical, insincere, and deceitful. It is the establishment, where the political parties or governments or the bureaucracy or the constitutional authorities or the thinking people, the people who promote public discourse, the people whose opinions are valued in society, including the media, all of us together must take responsibility. Blaming the people is the cheapest thing. That means basically you're saying there's no solution, all people are bad. That's nonsensical. People are amenable to leadership. We fail to lead. Now,
look at other countries. What do? Because it's always politically a very difficult challenge. People from children to families to the society, they always are tempted to look for the short term. What they did is they put that above partisan politics. They created independent mechanisms. In Germany, there is a fiscal council. In other countries also, there are legal and constitutional mechanisms. What we should therefore do is, already we have something called FRBM Act, Fiscal Responsibility and Budget Management Act. What did we do? Our parliament and state legislatures, they made laws to make sure that the borrowing does not exceed a certain limit. And at one time, they also put a ceiling on the revenue deficit. That means the day-to-day expenditure cannot exceed the income. In 2018, unwisely, they removed that. So why did we do that? If we leave it to people in politics and elections, why all that at all? That means even our political parties, our leadership, and our scholars, they conceded that this has to be taken outside partisan politics. So we must strengthen those mechanisms, the rules. Then to enforce the rules, you must have an independent authority. Supposing the Prime Minister says something, there is a party opposed to the Prime Minister's party in a state, they will say, no, who are you to tell us? You are also doing wrong things. Suppose the Chief Minister says something, then the party opposed to that party, the party in power, they will say, who are you to tell us that? So this is an unending problem. So you must create an independent authority. At the same time, democracy is sacrosanct. You cannot tell the government An independent authority consisting of? For instance, there is a finance commission. There is a constitutional authority. So it's a body of financial experts, highly credible. After independence, we regularly appointed finance commissions. All their reports are taken as awards by all the governments, successive governments of this Congress or UPA or NDA or BJP, irrespective of which party is in power. And they have the expertise. Supposing you make the Finance Commission under Article 280 a permanent body and entrust this task of monitoring the expenditure and conforming to revenue deficit being nil in the states and the union to that body, then you take politics out of it. This party, that party does not matter. That's one way of doing it. Some such mechanism is required in the country. And the Constitution gives us the space. The Constitution makers, Dr. Ambedkar, anticipated these problems. That's why in Article 293 was incorporated. In 293.3, when the states borrow any money, they must take prior permission of the government of India. Why did they incorporate that? Because you cannot allow politics to play a role in borrowings. Because if your fiscal situation, your finances collapse, the country collapses. Democracy cannot save the financial collapse. Look at Sri Lanka today. All the finances, all the elections are not going to improve it. They have dug a deep hole. You have to now dig yourself out of it. So it's not easy. Therefore, protecting the finances, protecting the nation, these are very vital. You can't leave it only to day-to-day political forces. So you have to create existing mechanisms to utilize, create some new rules, and create an independent body to enforce the rules so that it's above partisan politics. So, okay, you say an independent body. All right, sir. So then what about these mega announcements? You have every elections, you have these mega announcements. How do you actually, for instance, the UP government has declared free laptops, free electricity, and Punjab for the last 2 decades has been announcing free power. Himachal Pradesh has offered 125 units of free electricity. Aam Aadmi Party is also not an exception to this. So every party is part of this game, Priyanka. You're right. But sir, sorry for the interruption. Please speak in Telugu, sir, because we majority of the audience are in Telugu. Okay. Priyanka, ఏ పార్టీ దీనికి మినహాయింపు కాదు. అన్ని పార్టీలు కూడా ఈ తాత్కాలికమైన తాయిలాలు ఇవ్వటంలో మునిగిపోయినాయి ఓట్ల కోసం అని చెప్పాను. అది జాతీయ స్థాయి, రాష్ట్రం తేడా ఏం లేదు. అదే సమయంలో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాజకీయాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని మనం వేరే పద్ధతుల ద్వారా అడిచివేయాలి. రాజకీయ పార్టీలకు ప్రజల ముందుకు వెళ్ళేటువంటి బాధ్యత ఉన్నది, హక్కు ఉన్నది. ప్రజలకి తాము ఎజెండా చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. ప్రజలు దాని మీద తీర్పు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. దాన్ని బట్టి పరిపాలన చేయాలి. కాబట్టి మనం ఏం చేసినా కూడా మీరు మేనిఫెస్టోలు ఇది పెట్టారు, ఇది పెట్టడానికి వీల్లేదని ఎవరో మధ్య తీర్పు కూర్చుంటే రాజకీయం అంతా ఆగిపోతుంది.
అట్లా కాకుండా ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టం కింద రెవెన్యూ లోటు అంటే రోజువారీ సాధన ఖర్చుల కోసం అప్పులు చేయటం ఆగాలి, మీకు వచ్చే ఆదాయం లోపల రెవెన్యూ ఖర్చు పెట్టాలని నిబంధన పెట్టామనుకోండి. ఒక పార్టీ కొత్త పథకాన్ని ప్రవేశపెడతానికి హామీ ఇచ్చింది అనుకోండి, రుణమాఫీ కావచ్చు, లేకపోతే మరోటి కావచ్చు, లేకపోతే ఫ్రీ టీవీ కావచ్చు, ఫ్రీ మరోటి కావచ్చు, ఏదో ప్రారంభించారనుకోండి. ఇది ఎందుకు ఇచ్చామని చెప్పి అడిగితే ఉపయోగం లేదు. కానీ ఒక ఇండిపెండెంట్ సంస్థ, ఉదాహరణకు అమెరికాలో కాంగ్రెషనల్ బడ్జెట్ ఆఫీస్ అని ఉన్నది, అలాగే ఇతర దేశాల్లో అలాంటి ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, పార్టీలకు అతీతంగా ప్రభుత్వం కానీ ఒక పార్టీ కానీ ఒక పథకాన్ని ప్రవేశపెడితే ప్రతిపాదిస్తే దానికి ఆర్థికంగా దాని పర్యవసానం ఏమిటి, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, దానికి డబ్బు ఉందా, డబ్బు లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి డబ్బు తీసుకొస్తారు, మీకు ఇప్పటికే రెవెన్యూ లోటు ఉందనుకోండి, లేకపోతే మీకు వచ్చే ఆదాయం అంతా కూడా జీతాలకి పెన్షన్లకి వడ్డీలకి సరిపోయింది అనుకోండి, మీరు కొత్తగా ఖర్చు ప్రతిపాదించారు, మరి దాని డబ్బులు రావాలి కదా, ఎందుకంటే రెవెన్యూ లోటు ఉండకూడదని నిర్ణయించుకున్నాం కదా, అప్పులు చేసి పప్పు కూడా తినకూడదని చెప్పి అనుకున్నాం కదా, రోజువారీ ఖర్చులకు అప్పులు డబ్బులు వాడకూడదు అనుకున్నాం కదా, మరి ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు, ఎక్కడ ఖర్చు తగ్గిస్తారు, అది చెప్పే బాధ్యతలు. ఆ రకంగా అడగొచ్చు తప్ప అసలు హామీ ఎందుకు ఇచ్చాం అనడానికి. 2014 లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆల్సో సెడ్ సార్ దట్ ప్లీజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అనౌన్సింగ్ అ ఫ్రీబీ హౌ వుడ్ యు ఆల్సో ఫైనాన్స్, దానికి మీరు ఫైనాన్స్ ఎలా చేస్తారని కూడా అడిగింది. It is clearly asked the political parties to mention that as well. ఏమాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం దేశభక్తి ఉన్నా కూడా ఈ ప్రశ్న రావాలి. కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఆ మాట పెద్ద మనిషి తరహాగా అంటమే తప్ప అధికారం లేదు చట్టబద్ధంగా, అంతకుమించి చేయలేకపోయింది. కానీ అవకాశం ఉన్న పనులు కూడా చేయలే గతంలో. ఎక్కడ ప్రభుత్వం, ఎక్కడ కోర్టులు కానీ ఎన్నికల సంఘం కానీ జోక్యం చేసుకోవచ్చు అంటే, ఏ పథకం ప్రకటించారు, ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నా అడిగే హక్కు వాళ్ళకి లేదు. కానీ రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన పథకాలు ప్రవేశపెట్టారు కొన్ని సందర్భాలు. ఉదాహరణకి చాలా ఏళ్ల క్రితం తమిళనాడులో డిఎంకే పార్టీ ఈ ఉచిత టీవీల పథకాన్ని ప్రతిపాదించింది. అప్పుడు ఎన్నికల సంఘానికి నేను రాశాను, ఇది వేరు, మామూలు హామీలు వేరు, ఈ హామీ వేరు. ఆహారం, లేకపోతే రుణభారం అంటే విముక్తి, రైతులకు రుణభారం నుంచి విముక్తి, లేకపోతే మరొకటి ఉచితంగా ఇవ్వటం, ఇవన్నీ కూడా పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఉపశమనం కలిగించడానికి ఇస్తున్నామని చెప్పి వాదించడం సాధ్యం. కానీ టీవీ ఎట్లా ఇస్తారు మీరు? టీవీ ఏ రకంగా ప్రభుత్వ బాధ్యత? రేపు పొద్దున ప్రతి నెల ఒక 100 సినిమా టికెట్లు మీకు ఇస్తాం ఫ్రీగా చూడడం కోసం చెప్పంటే అది ప్రభుత్వం బాధ్యత అవుతుందా? ఎల్లుండి ఒక తులం బంగారం ప్రతి కుటుంబానికి ఇస్తాం, అది కూడా సరే అనుకుంటే ఆవిడ ఎల్లుండి ప్రతి ఇంటికి 5 సీసాల సారా ఇస్తాం ప్రతి నెల, పాపం మీకు తాగడానికి కష్టం అవుతుంది అని ఇవ్వచ్చా? హామీ ఇవ్వచ్చా? అంటే పన్నుల పట్ల ఖర్చు పెట్టే అధికారం ఉందా? రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ చెప్పారు? కాబట్టి ఒక రాజ్యాంగ పరిధి దాటింది నా దృష్టిలో. ప్రభుత్వ రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కాకుండా ఎలాగలా ఓట్లు రాబట్టడం కోసం చెప్పని, లోపరుచుకోవటం కోసం చెప్పని ప్రకటించారు. అక్కడ నిజంగా ఆనాడు కనుక ఎన్నికల సంఘానికి ధైర్యము విచక్షణ ఉన్నట్టయితే ఆపే పని, సుప్రీంకోర్టుకి ఆపే పని, ఆ పని సుప్రీంకోర్టు చేయాలి, ఎన్నికల సంఘం ఆనాడు చేయాలి. అంతకు మించి అసలు ఏ పార్టీ ఏమేమి హామీలు ఇస్తోంది, ఏ ప్రభుత్వం ఎలా ఖర్చు పెడుతుందని చెప్పినట్టుగా హక్కు సుప్రీంకోర్టుకి ఎన్నికల సంఘానికి లేదు. దానికి నేను చెప్పినట్టుగా ఈ రెవెన్యూ లోటు లేకుండా ఉండాలి అన్నదే ఒక హేతుబద్ధమైన ప్రతిపాదన. దాన్ని అమలు చేయడం కోసం ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైన ఏర్పాటు, అది సరైన పద్ధతి తప్ప ప్రతిదానికి కోర్టులో లేకపోతే ఎన్నికల సంఘం ఆపుతుందనుకుంటే పొరపాటు. అవి వాళ్ళ పరిధి లోపల పనిచేయాలి తప్ప రాజకీయం మీద శాసించడానికి, పార్టీల మీద ఆధిపత్యానికి ఈ సంస్థలు లేవు. True, sir. But also, how do we draw a differentiation between good freebie edo bad freebie edo? How do we differentiate, sir? For instance, the DMK has bought this free midday meal scheme in 1921. మనం చూసుకుంటే దానివల్ల పాజిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో పెరిగింది. ఉదాహరణకి పంజాబ్ కేసు, పవర్ కేసులో చూస్తే సార్ పంజాబ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడింది, గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ డిప్లీట్ అయింది. సో పాజిటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్, నెగటివ్ ఎక్స్టర్నాలిటీస్ రెండు ఉంటాయి. హౌ డు వి డిఫరెన్షియేట్ యాస్ టు వాట్ ఇస్ ఎ గుడ్ వన్, వాట్ ఇస్ ఎ బ్యాడ్ వన్? మంచి ఆలోచన. ఒకటి ఆహారం, న్యూట్రిషన్, పౌష్టికాహారం కావాలి కాబట్టి, ఆకలితో అలమటిస్తున్న వాళ్ళకి ఆహారం కావాలి కాబట్టి ఆహారం అది మంచిది, అవసరం. అయితే ఏ రూపంలో ఇవ్వాలనే మీద చర్చ రావచ్చు. కానీ ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పిన మధ్యాహ్న భోజన పథకం, దానివల్ల ఎక్కువ మంది పిల్లలు, పేద పిల్లలు కూడా స్కూళ్ళకు వచ్చారు. అటు విద్యావంతుల అవకాశం వచ్చింది, రెండు పక్కన పౌష్టికాహారం వాళ్ళకి లభించింది. మంచి ప్రమాణాల విద్య, అది ప్రభుత్వం బాధ్యత. అది వచ్చింది, అది ఫ్రీగా అనకూడదు. అలాగే మంచి ఆరోగ్యం, అది ప్రభుత్వం బాధ్యత.
అట్లాగే ఉత్పాదకతని పెంచే ఏర్పాట్లు. ఉత్పాదకత అంటే నేను గంట కింద పనిచేసేదైతే లేకపోతే రోజుకింత చేసేది అంతకంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తాను అనుకోండి, ఆదాయం పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఆదాయాల్ని పెంచేది ఏదైనా సరే అది సరైనటువంటిది, దాన్ని మనం ప్రోత్సహించాలి. అలా కాకుండా రోజువారీగా సాదర ఖర్చు అయినట్టయితే, ప్రతిరోజు పరగడిపోయినట్టయితే ఇవాళ తినేస్తాం, ఇక రేపేం ఉండదు, రేపు మళ్ళీ మొదలై నా బతుకేం మారదు, 30 ఏళ్ళు దీన్ని కొనసాగించిన నా బతుకు ఇట్లానే ఉంటుంది, దాని గురించి ఆలోచన చేయాలి. బతుకుల్ని బాగు చేయడం కోసం కదా ప్రభుత్వం అన్నది, మన పన్ను డబ్బు ఖర్చు కావాల్సింది. కాబట్టి రేపు పొద్దున దీనివల్ల బతుకు బాగుపడుతుందా అన్నది కీలకమైన ప్రమాణంగా తీసుకోవాలి. ఇక కొన్ని అయితే కేవలం ఓట్లు ఆకర్షించడానికి టీవీ చూపెడుతున్నాం, ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా కూడా ఈ మధ్య కొందరు పండితులు అనబడేవాళ్ళు ఈ పార్టీల పక్షపాతం పుచ్చుకొని టీవీలు మంచిదే అని కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు. రేపు పొద్దున సారా ఏడు కూడా మంచిదే అని చెప్పి అంటారు. కాబట్టి అసలు ప్రభుత్వ పాత్రతో నిమిత్తం లేనటువంటిది, ఉత్పాదకత పెంచినటువంటిది, కేవలం ఓట్లు ఆకర్షణ చేసేటువంటిది ఖచ్చితంగా చెడు ప్రీమియం. అండ్ దీనివల్ల డిపెండెన్స్ కూడా పెరిగిపోతుంది సార్. యూర్ సైకలాజికలీ యూర్ బికమింగ్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫ్రీబీస్. యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో కోవిడ్ తర్వాత పీపీపీ అనే ఒక స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సార్, పేచెక్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ అని. దీనివల్ల నోబడీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో బ్యాక్ టు వర్క్ బికాస్ ఫ్రీబీస్ మీద బ్రతికేయచ్చు అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ డెవలప్ అయిపోయింది. సిమిలర్లీ హియర్ ఇన్ అవర్ స్టేట్ ఆల్సో. సో దిస్ సైకలాజికల్ డిపెండెన్స్ ఇస్ అ వెరీ డేంజరస్ థింగ్. నిజం. ఇప్పుడు మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే, ఏ కుటుంబం అయినా, ఏ సమాజమైనా మన కష్టంతో, మన శ్రమతో, మన ఆలోచనతో పేదరికం నుంచి బయటపడతాం, ఎదుగుతాం. ఒక బిడ్డ అయినా సరే తల్లిదండ్రులు ఎంత తపన పడ్డా కూడా ఆ బిడ్డకి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నేను పెరగాల, నా తెలివితేటలు వికసించాలా, నాకు నైపుణ్యం రావాలా, నేను గౌరవంగా బతకాలా అన్న భావం ఆ బిడ్డకి, అబ్బాయికో అమ్మాయికో లేకపోతే కేవలం తల్లిదండ్రులు ఏం చేయలేరు. అంచేత వాళ్ళకి ఆ స్ఫూర్తినివ్వాలి, అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి, మంచి చదువు అవకాశం ఇవ్వాలి, మంచి ఆరోగ్యం అవకాశం ఇవ్వాలి, మంచి పౌష్టికాహారం ఏర్పాటు కావాలి, చట్టబద్ధ పాలన ఉండాలి, ఉపాధి కల్పన సమాజంలో జరగాలి, ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరిగి దానివల్ల జీవితాలు బాగుపడితే తప్ప వాళ్ళు దానకర్ణులు కాదు, మనం పుచ్చుకునేటువంటి బెచ్చగళ్ళం కాదు. ఇది మన డబ్బు, మన డబ్బు. వాడికి మనం వాడు మనకి దానం చేస్తే దానివల్ల మన బతుకులు ఎలా బాగుపడితే, మన దగ్గర డబ్బులు లాక్కుంటున్నాడు, దానిలో సగం డబ్బు వాడు తినేస్తున్నాడు, జీతాలనో పెన్షన్లనో లేకపోతే లంచాలనో ఆమ్యామ్యానో వృధా ఖర్చునో, వాడి కారులో వాడి వృధా ఖర్చు పెడుతున్నాడు. మిగిలిన డబ్బు మన చేతికి వస్తుంది, మన బతుకులే బాగా. దాని బదులు పన్నులు కట్టకుండా ఉంటే పోలే, ఆ డబ్బు మన దగ్గర మిగులుతుంది కదా. అంచేత ఇది ఎక్కడి నుంచి ఫ్రీగా రావట్లా. వీళ్ళందరూ ఏమిటి, మన ముఖ్యమంత్రులు, ప్రధానమంత్రులు, లేకపోతే పార్టీల నాయకులు, నేను నీకు ఇస్తా, నేను నీకు ఇస్తున్నా, నేను నీకు ఇస్తుంటే నువ్వు పుచ్చుకుంటున్నావు అన్న భావాన్ని ప్రజల మనసులో ప్రవేశపెడుతున్నారు. అంతకంటే దుర్మార్గం మరొకట్లేదు. ఇది మన డబ్బు, ఇవి మన జీవితాలు, ఇవి బాగుపడేది మన ప్రయత్నం వల్ల తప్ప వాళ్ళ వల్ల కాదు. మనం ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వం, మనం డబ్బులు కట్టి పోషించే ప్రభుత్వం కాబట్టి, పన్నులు కట్టి పోషించే ప్రభుత్వం కాబట్టి, మన బతుకులు బాగుండడానికి ఏర్పాట్లు వాళ్ళు చేయాలా, చట్టబద్ధ పాలన చేయాలా, మరుగు సదుపాయాలు కావాలా, వ్యాపారం విస్తరించడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలా, ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగడానికి ఏర్పాట్లు చేయాలా, విద్య ఆరోగ్యాన్ని అందించాలా. ఇక మన బతుకులు మనం చూసుకుంటాం. ఒకే డబ్బు ఉన్నా కూడా ఒక కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు ఒకళ్ళే అయినా కూడా మరి ఒకళ్ళు ఒక తీరును ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు పడే కష్టాన్ని బట్టి, వాళ్ళ ఆలోచనని బట్టి. అంచేత ప్రతి మనిషి ఎదగడం అనేది ఏ రంగంలో అయినా సరే ఆ మనిషి వ్యక్తిత్వం మీద, మనిషి స్వభావం మీద, మనిషి పడే కష్టం మీద ఉంటుంది, కానీ ప్రభుత్వం మీద, పార్టీల మీద ఉండదు. కానీ ఖచ్చితంగా ఎదగడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు, అవకాశాలు కల్పించే బాధ్యత ప్రభుత్వానికి. అవి చేయకుండా, అవకాశాలు కలిగించకుండా తాత్కాలికమైన తాయిలాలు ఇచ్చి బేదలని ఎప్పుడు బేదలుగానే కొనసాగిస్తున్నారు. దాంతో ఏమవుతుంది, బేద కుటుంబంలో పుట్టిన బిడ్డ 40 ఏళ్ళు పోయాక మళ్ళీ కూలి పని చేసుకోవాలి, బేదలు మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలు కూడా బేదలు. డబ్బున్న వాళ్ళ పిల్లలు ఎప్పుడు డబ్బున్న వాళ్ళుగా తెరమని అవుతున్నారు. అంటే అసమానతలను కొనసాగిస్తాను. ఈ తాత్కాలికమైన తాయిలాలు అసమానతలను కొనసాగిస్తున్నాయి, పెంచుతున్నాయి తప్ప ఎదిగే అవకాశాలు లేవట్లా. అదే సార్, నిన్న టాక్ ఫర్ ద నేషన్ అని మేము ఒక ఈవెంట్ చేసాం సార్. లైక్ వీ వెంట్ టు ద పబ్లిక్, లిటిల్ హ్యాండ్స్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ వాస్ సపోర్టింగ్ our KGH ఆల్సో. సో వీ వెంట్ అండ్ స్పోక్ టు అ నంబర్ ఆఫ్ కామనర్స్. అసలు ఏంటి మీకు ఫ్రీబీస్ నిజంగా కావాలా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్, మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ సెడ్ లేదు, మాకు ఫ్రీబీస్ వద్దు, వాట్ వీ వాంట్ ఇస్ మాకు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడేటట్టు మమ్మల్ని చేయండి, ఫ్రీ హెల్త్ కావాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఎవ్రీవన్స్ ఆస్కింగ్. ఇది వాస్తవమే. కానీ ప్రియాంక, కొంచెం లోతుకి వెళ్తే, ఇప్పుడు ఏదన్నా పార్టీ వచ్చి నేను ఇవన్నీ ఫ్రీబీస్ అని ఆపేస్తానంటే డామును ఓడించేస్తారు. మనం అది కూడా గమనించాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు తిట్టిపోవడం చాలా తేలిక.
ఏ కారణంగా ఈ పరిస్థితి ఉత్పన్నమైనా కూడా ఇప్పుడు చాలా జటిలమైంది, చాలా చిక్కుముళ్ళు పడ్డది. ఈవేళ ఒక హేతుబద్ధమైనటువంటి పార్టీ కానీ నాయకుడు కానీ నాయకురాలు కానీ వచ్చి ఇది కాదు అని చెప్పంటే వెంటనే ఓడించేస్తారు. అంచేత ఒకటి గుర్తించాల్సింది సమతూకం కావాలి తప్ప అసలు పూర్తిగా అసలు పేదలకి తాత్కాలిక సాయం వద్దు అనేది సాధ్యం కాదు, ఎక్కడ సాధ్యం కాదు, మన దేశంలో అసలు సాధ్యం కాదు. రెండోది, ఎందుకు వచ్చింది ఈ పరిస్థితి? అసలు ఈ ప్రభుత్వాల అధికారాన్ని ఎంత కేంద్రీకరించినాయంటే, ప్రభుత్వాలు మనల్ని పీడించడమే తప్ప మన కోసం పనులు చేయడం ఎంత అసమర్థంగా ఉన్నాయి, ఎంత అవినీతితో ఉన్నాయంటే, ఈ ప్రభుత్వాల వల్ల మనకు అందాల్సిన అంత నమ్మకం మనకు లేదు. ప్రభుత్వాలు కొన్ని లక్షల కోట్లు చదువు కోసం ఖర్చు పెడుతున్నాయి. 180 మంది పిల్లలకి పొట్టగొస్తే అక్షరం ముక్కరాలు. 14-15 సంవత్సరాల పిల్లలకి గడియారం చూసి టైం చెప్పడం రాదు, గడియారం చూసి టైం చెప్పడం రాదు. అట్లాగే మరి ఏడాదికి 5-5.5 కోట్ల మంది కేవలం మనకి ఆరోగ్యం అందక బేదలైపోతున్నారు. ఎందుకు అందించాలి ప్రభుత్వాలు ఇప్పటిదాకా అందించడం? రేపు అందిస్తారు నమ్మకం నాకు ఎక్కడ ఉంటుంది? మీరు చెప్తారు ఎక్కడ అందిస్తారు, ఇప్పటిదాకా ఎందుకు అందించి ఎవరు వద్దన్నారు, అందించొద్దన్నారు. ఎందుకని జరిగింది? అధికార కేంద్రీకరణ ఒక పక్కన, ప్రభుత్వం మనల్ని పీడించడానికి, లంచాలు మింగడానికి, తాత్కాలిక తాయిలాలు ఇవ్వడానికి తప్ప సమర్థంగా పనిచేసే ప్రభుత్వాలు లేవు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంటే అసమర్థత, నిర్వీర్యత, అవినీతి, అలసత్వము, అహంకారము, ఇవన్నీ మనకు అలవాటు. కాబట్టి అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించాలి, ఈ పనులు జరుగుతాయన్న విశ్వాసాన్ని కలిగించాలి. అప్పుడు తాత్కాలికమైన సాయం బదులు మాకు దీర్ఘకాలిక మంచి కావాలని కోరుకుంటారు. నేను ప్రకాశం జిల్లాలో 2 లక్షల ఎకరాల నీటిపారుదల ప్రజలకు తీసుకొచ్చే అవకాశం కలిగించగలిగాను. ఆ నమ్మకం రాగానే తాత్కాలికమైన సాయం అడగల, రైతులంతా కూడా కలిసి సంఘటితంగా పనిచేసుకుని వాళ్ళ బతుకుని వాళ్ళు బాగు చేసుకున్నారు. అప్పుడు నేను ఎన్టీ రామారావు గారితో చెప్పాను, మీరు 50 రూపాయల హార్స్ పవర్ అంటున్నారు విద్యుత్తు, ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రయోగాత్మకంగా పెట్టండి, 50 రూపాయల హార్స్ పవర్ తీసేయండి, మీటర్లు పెట్టండి, ఒక రీజనబుల్గా ఛార్జ్ చేయండి. కానీ ఈ జిల్లాలో ప్రజలకి ఈ సబ్సిడీ రూపంలో ఎంతైతే పోకుండా ఆదా అవుతుందో అంత డబ్బు జిల్లాకే ఇవ్వండి. ఈ రైతులకే వాళ్ళ బతుకులు బాగుపడేట్టుగా పథకాలు అమలు చేసి ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది లేకుండా చేసే బాధ్యత నాది. అంటే ఏమిటి? ఈ డబ్బుతో వేరే ఫలితాలు మంచి వస్తాయని నమ్మకం ఉంటే అప్పుడు ప్రజలు ఆశిస్తారు, అప్పుడు ఫ్రీబీ వద్దంటారు. నేను ఆ నమ్మకాన్ని కలిగించాను. 2 లక్షల ఎకరాల నీటిపారుదల వచ్చింది, 1,00,000 కుటుంబాలు బాగుపడ్డాయి, శాశ్వతంగా పేదరికం నుంచి బయటపడ్డాయి. కాబట్టి ఇది చూశారు కదా, ఇదిగో ఇంకో 20 కోట్ల మనకు డబ్బు వచ్చింది మన జిల్లాలో, 20 కోట్ల డబ్బు ఇలా కాదు ఇంకో రకంగా ఉపయోగిద్దాం మీ పిల్లల బతుకు కోసం చెప్పి నేను చెప్తే ఆ మాట వినడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అది జరగాలంటే అధికార వికేంద్రీకరణ కావాలి, మనకు అల్లెదురుగా డబ్బు ఖర్చు కావాలి, మనం కట్టే పన్నుల డబ్బుకి అందే సేవలకి మధ్య సంబంధం అర్థం కావాలి. రెండోది, ప్రభుత్వం సమర్థంగా పనిచేస్తున్న నమ్మకం ఉండాలి. మన దేశంలో ప్రభుత్వ సామర్థ్యం మీద నమ్మకం లేదు, ప్రభుత్వం భయంకరమైన అసమర్థంగా పనిచేస్తుంది. ఉచితాలు పంచడం తప్పితే ఇంకెక్కడన్నా ప్రభుత్వం సమర్థంగా పనిచేస్తుందా? విద్య అందించట్లా, ఆరోగ్యం లేదు, మంచినీటి తాగితే మరణశిక్ష అవుతుంది మనకి ప్రభుత్వం ఇచ్చే మంచినీటి తాగితే, మురుగునీటి పారుదల లేదు, వర్షాకాలం చూస్తున్నా వర్షం వస్తే వరదలు వస్తున్నాయి, కోర్టులో శిక్ష పడుతుందన్న నమ్మకం లేదు, ఇద్దరికి తగాదా అంటే తగాదా పరిష్కారం అవుతుంది కోర్టులో అని చెప్పి నమ్మకం లేదు. అంటే ఏమిటి? ప్రభుత్వం అసమర్థంగా పనిచేసినప్పుడు తాత్కాలికమైన తాళాలు పెడతారు. అధికార కేంద్రీకరణ ఉన్నప్పుడు డబ్బు ఎక్కడ పోతుంది తెలియనప్పుడు చచ్చినోడి బిడ్డకి వచ్చిందే కట్నం అని చెప్పి ప్రజలు కోరుకుంటారు. కాబట్టి ప్రజలు వద్దంటున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతాయి అనుకుంటే చాలా పొరపాటు. ఇది చాలా చుక్కుముట్టు పడ్డది. ఇవాళ ఏ పార్టీ అయినా నాయకుడైనా వచ్చి మేము ఇక్కడి నుంచి ఉచితాలు ఇవ్వము అంటే డామను ఓడిపోతాం. అందుకని నేను చెప్పేది సమతూకం కావాలి, కొంచెం దీర్ఘకాల వ్యూహం కావాలి, అధికార వికేంద్రీకరణ కావాలి, ప్రభుత్వం సమర్థంగా అందిస్తున్న నమ్మకం కావాలి. ఇవన్నీ ఉంటే అప్పుడు క్రమక్రమంగా ఈ ఉచితాల నుంచి బయటపడి పరిపాలనా యంత్రాంగంతో పనిచేయించవచ్చు. వాళ్ళ జీతాలు భత్యాలు పొందుతున్నారు, కేవలం ఉచితాలు ఇవ్వడమే కాదు, ప్రభుత్వోద్యోగుల జీతాలు విపరీతంగా ఉంటున్నాయి. ఒకే పనికి మార్కెట్లో మరి 20,000 ఇస్తే గవర్నమెంట్లో 70,000, 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. పని జరుగుతుందా? జరగట్లా. అవినీతి ఉందా? బోల్డంతుంది. అలసత్వం ఉందా? బోల్డంతుంది. అది కూడా నష్టమేగా. నాకు ఉమ్మడి సేవలు అందడం కోసం కదా పన్నులు కడుతుంది, ఆ డబ్బులంతా వాళ్ళకి ఇచ్చేసేసి వాళ్ళు పని చేయకుండా నా నెత్తి మీద కూర్చుంటే ఎట్లాగా? వలస పాలన కాలం అలవాట్ల వల్ల అక్కడ కూర్చున్నవాడు, మన పన్నుల డబ్బుతో మనం పోషించేవాడు మన నెత్తినెక్కి తొక్కుతున్నాడు. కాబట్టి లోతుకి వెళ్ళాలి, ఇది ఊరికే ఆషామాషిగా తీసిపారేద్దామంటే పోయేది కాదు. No, sir, we also have Mr. Faniraj who has organized this talk for the nation yesterday. Faniraj, would you like to share your thoughts? Yeah, hello. Hi, sir. Hello, Pandras. Hi, sir. Yeah, good afternoon.
సో నిన్న మేము టాక్ ఫర్ ద నేషన్ చేస్తాము విజయవాడలో. లైక్ ఒక ఇన్ బిట్వీన్ 200 to 300 శాంపిల్స్ తీసుకున్నాం అనమాట పీపుల్ దగ్గర నుంచి. అంటే ఐ కాంట్ సే కంప్లీట్లీ మనకి అపోజ్ చేస్తున్నట్టు రాలేదు అండ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు కూడా రాలేదు. ఇట్స్ మిక్స్డ్ వచ్చినాయి. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఏంటంటే దే వాంట్ ఫ్రీ బీస్, బట్ నాట్ ఆన్ ద మీరు అన్నట్టు తాత్కాలికమైన వాటి మీద కాకుండా ఇట్లా మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఎడ్యుకేషన్ మీద అండ్ హెల్త్ మీద దాని మీద ఎక్కువ మంది యూత్ ఎక్కువ మంది రెస్పాండ్ దాని మీద అయ్యారు. అండ్ కొంచెం అబోవ్ 45-50s లో ఉన్న వాళ్ళేమో వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళ పెన్షన్స్ దాని గురించి వాళ్ళందరూ దే ఆర్ హ్యాపీ టు టేక్ ద ఫ్రీబీస్ అన్నట్టుగా చెప్పారనమాట. యా, అంటే మనం దీని మీద పీపుల్స్ మేనిఫెస్టో అని అట్లా మనం ఏమన్నా వర్కౌట్ చేయగలమా సార్? అంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎనీథింగ్ వీ కెన్ వర్కౌట్, ఏమన్నా మీరు ప్లాన్ చెప్తే వీ కెన్ వర్కౌట్ అన్నట్టు. అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఉదాహరణకి రెవెన్యూ లోటు లేకుండా పరిపాలన జరపాలన్నట్లయితే మనం ఏ రకంగా పునర్వ్యవస్థీకరిస్తాం? మనం ఆచరణ సాధ్యంగా ఆలోచించాలంటే ఒక్కసారి ఫ్రీబీస్ పోవు. కొంచెం దీర్ఘకాలం ఆలోచించినట్టయితే ఆర్థిక ప్రగతి ఉన్నటువంటి దేశంలో ఈవేళ ఈ ఫ్రీబీల పరిమాణం ఎక్కువ కనిపించినా కూడా పెరుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఇంతకంటే ఖర్చు పెంచకుండా ఆగిపోయాం అనుకోండి ఉచితాలు, ఒక 4 ఏళ్లలో కాస్త అదుపులోకి వస్తాయి. అట్లా ఆలోచించి ఈ 4-5 ఏళ్లలో ఉన్న పథకాలు ఏమీ తీసేయకుండా ఇక నుంచి ఏ పథకాలకి ఏ కార్యక్రమాలకి ఎక్కువ ఏ రకంగా ఖర్చు పెడతాం అన్న తయారు చేయొచ్చు. అంతేగాని ఒకసారి ఇవన్నీ తీసి పారేసి ఇంకోటి ఇస్తామని చెప్పంటే ఆచరణ సాధ్యం. మీరు కాగితం మీద 5వ తరగతి పిల్లలు రాసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది. కానీ మన ఎదుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ కాబట్టి ఒక రకంగా అదృష్టం, అంత భయపడక్కర్లా. పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉన్నా కూడా ఎకానమీ పెరుగుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంది, 7% పెరుగుతుంది అనుకోండి. 4 ఏళ్లలో రెవెన్యూస్ 50-70% పెరుగుతుంది. రెవెన్యూస్ 70% పెరిగినప్పుడు ఖర్చు ఎంతతో అదుపు చేసాం అనుకోండి, ఉచితాలుగా వెళ్ళే ఖర్చు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని షేర్ తగ్గిపోతుంది మొత్తంలో. ఆ మిగతా డబ్బు పేదరికం నిజంగా పోవడానికి దీర్ఘకాలిక కార్యక్రమాలు ఖర్చు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ రకంగా అంచనాలు వేసి అప్పుడు ఏం చేస్తాము, 1, 2 ఏ రకంగా చేస్తాము, 2, 3 పాలనను ఎలా మారుస్తాము, 1 ఏం చేస్తాము ప్రాధాన్యాలు, 2 ఎట్లా చేస్తాము. ప్రాధాన్యాలు పెట్టిన మాత్రం చేత ఫలితాలు రావు కదా. విద్య కోసం కోళ్ళు ఖర్చు పెడుతున్నాం కానీ విద్య అందట్లా, కాబట్టి ఎట్లా అందిస్తాము. 3 అధికారాన్ని ఎట్లా వికేంద్రీకరిస్తాము, ప్రజలకి తమ జీవితం మీద తన పదుపు ఉండేట్టుగాను, ఈ పన్ను డబ్బు ఎక్కడికి పోతుందో అర్థమయ్యేట్టుగాను, దీర్ఘకాలంలో ప్రజాస్వామ్యం బాగుపడి ఈ ఉచితాల బదులు భవిష్యత్తు బాగు చేసుకోవడం కోసం, వ్యవస్థ బాగుపడడం కోసం ఈ 3 రకాలుగా ఆలోచించాలి. ఒక దీర్ఘకాల పథకం, ఒక 5 ఏళ్ల పథకం పెట్టుకోవాలి. 5 ఏళ్లలో 7% ఆర్థిక ప్రగతి ఉందనుకుంటే రెవెన్యూస్ ఎంత పెరుగుతాయి, ఉన్న ఖర్చు ఉచితాలు కొనసాగిస్తూ ఇట్లాగా ఉంచినట్టయితే అప్పుడు మిగిలిన డబ్బు ఏం చేస్తాం, అప్పులు ఏ మేరకు పరిమితిలోకి వస్తాయి, అదుపులోకి వస్తాయి, ఏ మేరకు మిగతా కార్యక్రమాలకి అవసరమైన కార్యక్రమాలకు ఖర్చు పెట్టచ్చు. అట్లా ఆచరణ సాధ్యంగా చేస్తే ఫలితం వస్తుంది. ఒక్క క్షణం, నాది కొంచెం పవర్ అయిపోవచ్చింది, ఒకసారి ఛార్జింగ్ పెట్టి మళ్ళీ వస్తాను. ఒక క్షణం. Priyanka, you give your words. Funny, meanwhile, I think you can share us more inputs about what yesterday's Talk for the Nation went like. Etla undi janal response, mostly in Japan. మిక్స్డ్ ఉన్నాయి. లైక్ అలా అనుకున్నట్టు లైక్ ఒక 4 hours చేశారు డ్యూ టు సార్ వచ్చేసారు. I think sir's back. Yeah. Sir, go ahead, sir. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఈ 3, 1 5 year మనం పీరియడ్ తీసుకుని ఫైనాన్స్ ఎట్లా ఉంటే అంచనా వేయచ్చు. అది పెద్ద కష్టం కాదు. మీకు ఎప్పుడు కూడా ఆదాయాలు పెరిగిన కొద్దీ దేశంలో 7% గ్రోత్ రేట్ ఉంటే ప్రభుత్వానికి 15-20% ఆదాయం పెరుగుతుంది. 7%తో ఆగదు. ఎప్పుడంటే ఒక స్థాయి దాటి ఆదాయం పెరిగిన కొద్దీ పన్నుల వాటా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఒక 5 ఏళ్లలో రెట్టింపు అయిపోతుంది బడ్జెట్. ఈవేళ మనకి లక్షల కోట్లు చూస్తున్నాం, పూర్వం 1000 కోట్లే చాలా గొప్పగా ఉండేవి. అంచేత ఈ డబ్బు చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది ఎదుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో.
ఈ ఖర్చు అదుపు చేస్తే చాలు. ఉన్నది తీసేయడం కూడా సాధ్యం కాదు. తను తీస్తుంటే తీసేస్తానే పార్టీ అంటే వాళ్ళని ఓడించేస్తారు వెంటనే. కానీ కనీసం దాన్ని అక్కడ ఆ స్థాయిలో అక్కడ ఆపేస్తే, ఫ్రీజ్ చేస్తే, ఇది పెరుగుతున్న కొద్దీ దీని వాటా తగ్గుతున్నారు. అప్పుడేమవుతుంది, మనకు అప్పులు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సాధారణ ఖర్చుల కోసం మొట్టమొదటి ప్రయారిటీ సాధారణ ఖర్చుల కోసం అప్పులు ఉండకూడదు, రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఉండకూడదు. రెండో ప్రయారిటీ అప్పుడు వచ్చిన డబ్బుని ఏ రకంగా ఖర్చు పెడతాం, దీర్ఘకాలికమైన ఉత్పాదకతకి, అలాగే ప్రభుత్వం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలకి. మూడోది మరి సరిగ్గా అందేందుకు కొత్త రకమైన పద్ధతులు ఏం పాటిస్తాం. మూడోది అధికారాన్ని జనం చేతకి తీసుకొచ్చి మీ డబ్బు ఎక్కడికి పోతుందో అర్థమయ్యేట్టుగా నిర్మాణం చేస్తాం. ఈ 3 రకాలుగా మనం ఆలోచించినట్టయితే అది ఒక సమగ్రమైన ఆచరణ సాధ్యమైన ప్రణాళిక అవుతుంది. ప్రజలకు విశ్వాసం కలుగుతుంది. లేకపోతే మనం ఏదో పండితులు రాసుకుంటారు, ఎవరు పట్టించుకోరు. So you said development should be the norm and freebies are an exception to the norm. But ఇవాళ freebies are the norm and development is an exception to the norm. ఇప్పుడు అంటే ఉచితాలు ఇచ్చిన తర్వాత డబ్బులు లేదు, ఎక్కడా కూడా డబ్బులు లేదు. మనకి జీతాలు 4 ఉన్నాయి. ఈ బాగా మనసులో పడాలి. 4 రకాల ఖర్చులు, రోజువారీ ఖర్చులు, జీతాలు, పెన్షన్ల భారం జీతాల కంటే పెరిగిపోతుంది కొన్నేళ్ళు పోయిన తర్వాత. ఎందుకని సగటు జీవనకాలం పెరుగుతుంది. ఇండెక్స్ లింక్ పెన్షన్ అని చెప్పి పెట్టారు. దాంతో ఏమవుతుంది, ఈ జీవిత కాలంలో జీతం వచ్చిన దానికంటే పెన్షన్లు చాలా రెట్లు ఎక్కువ వస్తున్నది. కోట్ల రూపాయల పెన్షన్ పోతున్నది. అది పెన్షన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి సంతోషంగా ఉంటుంది, కానీ మిగతా సమాజం సంగతి ఏమిటి? మూడోది ఏమవుతుంది, ఈవేళ అందించిన సేవలంటూ అందించినట్టయితే తర్వాత తరం పెన్షన్లు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. నా దగ్గర నాకు పనిచేసి పెడితే నా పిల్లల్ని 30 ఏళ్ల తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వమంటే ధర్మం అది. అందుకని వాజ్పేయి ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ కొత్త పెన్షన్ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. దేశమంతా దాన్ని అమలు చేశారు, ఒక బెంగాల్లో తప్ప, పశ్చిమ బెంగాల్లో తప్ప. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ తాత్కాలికంగా ఈ ఉద్యోగులు తృప్తిపరుద్దామని చెప్పని మళ్ళీ రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, ఈ మధ్య అప్పుడు జార్ఖండ్ కూడా మొదలెడుతుంది. క్రమక్రమంగా పాత పెన్షన్ విధానం పెడుతున్నారు. ఆ రాష్ట్రాలని మునిగిపోతుంది, దాన్ని కొనసాగిస్తాను గ్యారంటీ మీరు చెప్పగలను. కాదు వెంటనే కనిపించదు. ఓ 10 ఏళ్ళు పోయిన తర్వాత ఆ రాష్ట్రాలు పూర్తిగా దివాళాదీస్తాయి. ఇది ప్రమాదకరం. ముఖ్యంగా యువతరం పట్టించుకోవాలి. మా తరానికి సేవలు అందిస్తే మీ తరం వాళ్ళకి పెన్షన్ ఎందుకు ఇవ్వాలి? అప్పటికప్పుడే ప్రభుత్వం డబ్బులు పెట్టేసి పెన్షన్ కంట్రిబ్యూషన్స్ డబ్బు వేరే పెట్టారనుకోండి, ఎంత పెన్షన్ ఉన్నా కూడా దానికి ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేసేసాం. తర్వాత తరం చెల్లించక్కర్ల. అలా పెట్టిన పద్ధతులను కూడా వెనక్కి తీస్తున్నాం. అంచేది జీతాలు, పెన్షన్లు, వడ్డీలు, తాయిలాలు ఒక్కటి అనుకోపోకండి. జీతాలు, ఇంతంత జీతాలు ఇస్తున్నాం, పనే వస్తుంది. ఇంతమంది సిబ్బంది అవసరమా? ఆ సిబ్బంది నిజంగా మన కోసం పనిచేస్తున్నారా? 40% మంది మీకు డ్రైవర్లు, ప్యూన్లు అయితే గవర్నమెంట్లో, వాళ్ళ కోసం నేను భరించాలా లక్షల రూపాయలు ఒక్కొక్కరికి? ధర్మమా ఇది? నాకు సేవలు అందించే వాళ్ళు లేరే. పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కొరత ఉన్నది, వైద్య సిబ్బంది కొరత ఉన్నది, విద్య అందట్లేదు, దానికి ఖర్చు పెట్టట్లా. మీకు బంట్రోతులను డ్రైవర్లకు ఖర్చు పెడుతున్నారు, లేకపోతే గుమస్తాలకు ఖర్చు పెడుతున్నారు. సేవలు అందించే వాళ్ళు లేరు, వీళ్ళు చాలా తక్కువ మంది. కాబట్టి ప్రభుత్వంలో చాలా మౌలికమైన ఆలోచన కావాలి. ఈ డబ్బు ఎందుకు ఇస్తున్నాం, పన్నుల డబ్బు, వాళ్ళు తిరిగి ఏం చేస్తున్నారు? మా చర్చ దాని మీదకి వెళ్ళకపోతే కేవలం ఉచితాల మీద అయినట్టయితే ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతుంది. మరి వాళ్ళందరికీ జీతాలు ఇచ్చా మీరు లక్షల రూపాయలు, ఒక పేదవాడికి నెలకు 1000 రూపాయలు ఇస్తే మీరు అంత కష్టపడిపోతున్నారా? అది కూడా వాస్తవమే కదా. Minimum wage, sir. Also, minimum wage is essential. మీరు minimum wage ఇవ్వకుండా it's impossible for common man to sustain on this level of wages that he is getting at this point. Sir, also one more point. What about this loans and write-offs? Okay, common man ki iste freebies antunnam, loan waivers antunnam. What about the freebies to the corporates? Lakshla kotla write-overs, lakshla kotla loans. What about that, sir? ఖచ్చితంగా ఉత్పాదకత పెంచే రీతిలో కాకుండా ఎవరికి ఏ రకమైన రాయితీలు ఇచ్చినా కూడా అది వృధాయే, అందరికీ వర్తిస్తుంది. అయితే మనం 2 విషయాలు అర్థం చేసుకోవాలి. మొట్టమొదటిది, బ్యాంకులు రుణాలు ఇచ్చినప్పుడు దేనికోసం ఇస్తాయి? దొంగ లోన్లు పక్కన పెట్టేద్దాం, ఆ తర్వాత వస్తాను. ఏదో ఒత్తిడితో ఇచ్చేవి, వాళ్ళ ఆశ్రితులకు ఇచ్చేవి, క్రోనీ క్యాపిటలిజము, వాళ్ళు ఎగ్గొట్టేవి పక్కన పెడదాం, అది వేరే పద్ధతి. కానీ మామూలు లోన్స్ మీరు నేను తీసుకున్నా, మీరు వ్యాపారం మొదలెట్టారు, ఒక మంచి ఐడియా ఉంది, ఒక పరిశ్రమ మొదలెట్టారు. పరిశ్రమ పెట్టిన తర్వాత పరిశ్రమలోకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ నెగ్గుతారా? మార్కెట్లో కంపెనీ ప్రారంభిస్తే అన్ని కంపెనీలు లాభంతో నడుస్తాయా? నడవు. మార్కెట్ ఎకానమీ అంటే స్వేచ్ఛ, పోటీలు ఎవరు నిలదక్కుంటే, ఎవళ్ళు మంచి ప్రోడక్ట్ తీసుకొస్తే తక్కువ ఖరీదుతో మంచి మన్నికతో, అది చాలదు. ఎవరు బాగా మార్కెటింగ్ చేయగలిగితే. మూడోది సమయ సందర్భం.
కొన్ని సందర్భాల్లో మంచిది వచ్చినా కూడా అమ్ముడుపోకపోవచ్చు, మరికొన్ని సందర్భాల్లో సమయం వస్తే బాగా అమ్ముడుపోవచ్చు. ఉదాహరణకి 5 ఏళ్ల క్రితం ఎవరైనా మాస్కుల ఫ్యాక్టరీ పెట్టారనుకోండి, ఎవరు కొనేవాడు కాదు. కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మాస్క్ ఫ్యాక్టరీ అనగానే ఢకామని కొనేవాడు ఉన్నారు, సందర్భం కూడా. కాబట్టి ఏ కంపెనీ లాభాలు ఆర్జిస్తుంది, ఏది నష్టపోతుంది అన్నది ఆ పోటీని బట్టి, మార్కెట్ని బట్టి, అంటే మనమందరం కొనుగోలుని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి ఉంటుంది. వాళ్ళ తప్పు లేకుండా ఒక కంపెనీ దివాళా తీసింది అనుకోండి, వీటిని లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కంపెనీస్ అంటారు. ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఆర్థిక ప్రగతికి మూలం లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కంపెనీ. అంటే నేను నా డబ్బు, సొంత డబ్బు పెట్టి, పెట్టుబడి పెట్టి, రుణం తీసుకుని ఒక పరిశ్రమ పెడితే, మార్కెట్లో అదృష్టం కలిసి రాక నేను కనుక మార్కెట్లో వీగిపోతే నా కుటుంబం వీధిన పడదు, ఆ కంపెనీ లయబిలిటీస్ మొత్తం పోతాయి. అలాగే నేను పెట్టిన డబ్బు పోతుంది తప్ప నా ఇల్లు, నా భార్య మండలం నగలు పోవు అన్న ధైర్యం కావాలి. అది లేకపోతే అసలు ఆర్థిక వ్యవస్థ నడవదు. ఇప్పుడు ఆ రకంగా రుణాలు చెల్లించలేకపోయినారు. ఒక కంపెనీ బాగా కష్టపడి పనిచేసినా కూడా మార్కెట్ నగ్గలేకపోయింది. అది రాయితీ కాదు, అది మార్కెట్ ఎకానమీలో, ఈ స్వేచ్ఛాయుత ఆర్థిక వ్యవస్థలో సహజమైన పరిణామం. 1-2% ఎప్పుడు ఉంటాయి. అది మొత్తం రూల్స్లో 1-2% దాన్ని లెక్కేసుకుంటాయి బ్యాంక్. దాన్ని మిగతా వాళ్ళతో కలపకూడదు. మనం దేశంలో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నది, రెండుని కలిపేస్తున్నాం మనం. ఇక రెండోది, మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు, ప్రభుత్వ బ్యాంకులు కాబట్టి ఓనర్షిప్ ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఎంపీ గారు చెప్పో, మంత్రి గారు చెప్పో, ప్రభుత్వంలో అధికారులు చెప్పో రుణాలు ఇప్పించారు, వాళ్ళు ఎగ్గొట్టారు. అది ఖచ్చితంగా ఆపాలి, అలాంటివి రాకుండా చేయాలి. కానీ ఎందుకు జరుగుతుంది? మూలంలోకి వెళ్ళండి. ఎందుకు జరుగుతుంది? ప్రైవేట్ బ్యాంకులు ఉన్నాయి, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ ఉన్నది. ఆ 2 బ్యాంకులు కలిస్తే సుమారుగా 32 లక్షల కోట్లు ఎంతో వాళ్ళ డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు 95 లక్షల కోట్ల డిపాజిట్లు ఉన్నాయి. కానీ గవర్నమెంట్ బ్యాంకుల కంటే ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంకులకి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది. మీరు మార్కెట్లో, స్టాక్ మార్కెట్లో వాటి విలువ ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకని? గవర్నమెంట్ చేతుల్లోనే అధ్వానంగా నడుపుతారు, దొంగ లోన్లు ఇస్తారు, ఎగ్గొడతారు, దోచుకుంటారు అని నమ్మకం ఉంది కాబట్టి. ఎందుకని సాధ్యమవుతుంది? గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు, గవర్నమెంట్లో బ్యాంకులు కాబట్టి ప్రజల పేరు చెప్పి బ్యాంకులు దోచుకుంటున్నారు. కాబట్టి పరిష్కారం ఏంటి? గవర్నమెంట్ చేతుల నుంచి బ్యాంకులు తీసేయండి. హెచ్డిఎఫ్సి నడుస్తున్నట్టుగా, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నడుస్తున్నట్టుగా అది మార్కెట్ చేతుల్లో పెట్టండి. అప్పుడేమవుతుంది? ఆ బ్యాంకులు ఎవరైతే సొంతదారులు ఉన్నారో, గవర్నమెంట్ కాదుగా సొంతదారు, వాళ్ళంతా దివాలా తీస్తారు. బ్యాంకులు సరిగ్గా నడపకపోతే వాళ్ళు పట్టించుకుంటారు. ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే పెట్టుబడి పెట్టిందో, ప్రభుత్వం డబ్బు అంటే ఎవరిది? ప్రధానమంత్రి డబ్బు కాదు కదా, మన డబ్బు కదా. ఎవరో పట్టించుకోవట్లా, రాజుల సొమ్ము రాళ్ల పాలవుతుంది. కాబట్టి పరిష్కారం అది. ఇప్పుడు ఈ వాదన చేసేవాళ్లే ఆ పరిష్కారంలోకి వస్తే మళ్ళీ వద్దంటారు. ఎగ్గొడుతున్నారు ప్రభుత్వ జోక్యం ఉండి. అవునయ్యా, మరి ప్రభుత్వం ఓనర్షిప్ ఉంటే జోక్యం ఉంటుంది కదా, ఓనర్షిప్ తీసేద్దాం, అబ్బాయి అది ఎట్లాగా, అది ఉంచాలి. మనకి తార్కికంగా ఆలోచించట్లా, పిడివాదం చేస్తున్నాం, లోతైన ఆలోచన లేకుండా. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనూ గవర్నమెంట్ సొంత బ్యాంకులు లేవే. బ్రిటన్లో లేవే, అమెరికాలో లేవే, జర్మనీలో లేవే, జపాన్లో లేవే, ఫ్రాన్స్లో లేవే, స్విట్జర్లాండ్లో లేవే, కెనడాలో లేవే. బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది ఆర్థిక వ్యవస్థ. అర్హతను బట్టి అందరికీ లోన్లు అందుతున్నాయి. మన దేశంలో చండాలంగా ఉంటుంది, నిజంగా బేదలకు అందుతోంది ఈ దేశంలో బ్యాంకులు పోతే అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి. అంచేత మూలంలోకి వెళ్ళాలి. ఆ మూలంలోకి వెళ్లకుండా ఇవన్నీ ఏంటంటే, ఏదో రకంగా దేశంలో ఆర్థిక ప్రగతిని ఆపేసి, ఉత్పాదకత లేకుండా డబ్బులన్నీ దుబారా చేసే కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు, పిడివాదం కొద్దీ, కొన్ని పిచ్చి సిద్ధాంతాల కొద్దీ. అందుకని లోతుకెళ్ళాలి. True, sir. And finally, sir, what is, since the show says let's talk policy, politics, and people, finally, what is your piece of policy advice, 2 political advice, and 3 advice to the voters, the people? నేను పార్టీల్ని, ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఏమిటంటే, మీరు ఒక్కసారి దీన్ని ఆపలేరు. మేము బయట కూర్చొని గడ్డలేయచ్చు, మిమ్మల్ని తిట్టొచ్చు. మీరు మరి ఆ పదవులు కోరుతున్నారు కాబట్టి, రాజకీయంగా పోటీలు ఉన్నారు కాబట్టి మన కర్మ అనుకుని మీరు తిట్టుకుంటారు, మమ్మల్ని ఉపయోగం లేదు. కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక ఆచరణ సాధ్యమైన ప్రతిపాదన మేము ముందు పెడుతున్నాను. కనీసం 1-2 సంవత్సరాల కాలంలో రెవెన్యూ లోటు లేకుండా చేద్దాము. అప్పులు తీసుకొని డబ్బు తాత్కాలికంగా ఖర్చు పెట్టేది కాక, తాత్కాలిక అవసరాలకు కాకుండా, అప్పు చేసి పప్పుకోడు కాకుండా, మనం వచ్చిన పన్నుల ఆదాయానికి పరిమితం చేద్దాము రోజువారీ ఖర్చు. ఇక్కడ ఏకాభిప్రాయం సాధ్యం. 2, పార్టీలకు అతీతంగా, మళ్ళీ ఢిల్లీలో మోదీ గారు చెప్తే ఇక్కడ జగన్ కేసీఆర్ ఒప్పుకోరు, ఇక్కడ జగన్ కేసీఆర్ చెప్తే మోదీ గారు ఒప్పుకోరు. కాబట్టి ఈ పార్టీలకు అతీతంగా ఉండేట్టుగా
ఇది ప్రభుత్వం చేతుల్లో, ఎన్నికైన ప్రభుత్వం చేతుల్లో పెట్టుకుని స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల సంస్థ. అది ఫైనాన్స్ కమిషన్కి ఆ బాధ్యత పెట్టండి, లేదంటే ఫిజికల్ కౌన్సిల్ పెట్టండి, మరొకటి పెట్టండి. యూనియన్కి రాష్ట్రాలకి సమంగా వర్తించేట్టుగా ఏర్పాటు చేద్దాము. ఇక నేను ప్రజల్ని కోరేది ఏమిటంటే, ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇప్పుడు నడుస్తున్న తీరుని నడిస్తే మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుందా? మనందరం బతికేది మన పిల్లల కోసం కదా. ఏ కుటుంబమైనా, ఏ కులమైనా సరే, డబ్బున్నా లేకపోయినా సరే, పేదైనా ధనికైనా, పట్టణమైనా గ్రామమైనా సరే, చదువుకున్నా లేకపోయినా సరే, మన దేశంలో అన్ని కుటుంబాలు మన పిల్లల కోసం త్యాగాలు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం అంతా ఈ మాత్రం బతకగలుగుతున్నాం. పేద దేశం, కుటుంబాల బలమైన వ్యవస్థ, పిల్లల కోసం చేసే త్యాగం. మరి అలాంటప్పుడు ఈ పథకాలు ఇట్లాగే కొనసాగితే, ఇవే కావాలని కోరుకుంటే, పిల్లలకి మంచి విద్య అందకపోతే, మంచి ఆరోగ్యం అందకపోతే, మార్కెట్లో ఉపాధి కల్పన జరగకపోతే, మన ఆదాయం పెరగకపోతే, మన పిల్లల బతుకులు మనకంటే బాగుంటాయా? బాగులేకపోతే ఎందుకు ఇదంతా? తరం గడిచినా కూడా తలరాత మారకపోతే, తరాలు గడిచినా కూడా ఇంకా ప్రజాస్వామ్యం ఏమిటి? ఇవన్నీ బోటకాలు అవుతాయి. కాబట్టి ఒక్కసారి దాని గురించి ఆలోచించండి. మనకు వచ్చేది మనకు రావాలి. ఖచ్చితంగా ఈ దేశ ప్రజలంగా, పౌరులంగా, పనులు కట్టేవాళ్ళంగా మనకు హక్కు ఉన్నది. కానీ అది మాత్రమే చేసి ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులు చేయకపోతే నష్టపోతుంది మన బిడ్డలే, వేరొకళ్ళు కాదు. ఇక పత్రికలు, మధ్యతరగతి యువత ఆలోచించాల్సింది, ఈవేళ అప్పుల భారం పెరిగినట్టయితే అది చెల్లించాల్సింది మీరు రేపొద్దున. కాబట్టి ఈవేళ ప్రతి రూపాయికి మా తరం వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది ఉంటుంది. నాకు కూడా చెప్పారు సర్వేలో కూడా, 45-50 దాటితే నాకు భవిష్యత్తు లేదు, నేను తినేసిపోతా. కానీ 20 ఏళ్ల వాళ్ళు కనుక ఆలోచించకపోతే భవిష్యత్తును గురించి, ఈ భారత మీ మీద పడుతుంది. పన్నులన్నా పెరుగుతాయి, మీ నడ్డి విరుగుతుంది, మీకు అందాల్సినవి అది ఈ మాత్రం కూడా అందకుండా పోతాయి. ఇంకా ప్రభుత్వాన్ని పోషించడమే మీ బతుకవుతుంది, బానిస బతుకవుతుంది. మీరు సంపాదించేంత ప్రభుత్వాన్ని పోషించడం కోసం. ఎందుకట? అప్పు పడ్డాం కాబట్టి కొంచెం దీర్ఘకాలికంగా ఆలోచించండి. మనకు ఉత్పాదకత పెరగాలి, ఉపాధి రావాలంటే ఏం చేయాలి? వీళ్ళు ఏం చేయడం లేదు. ఇక దేశంలో, సమాజంలో రాజకీయ మారాలను కోరుకునే వాళ్ళు అధికారాన్ని వికేంద్రీకరించి, మనం వేసే ఓటుకి వచ్చే ఫలితాలకి మధ్య సంబంధం కావాలి, కట్టే పన్నులకి అందే సేవలకి మధ్య సంబంధం కావాలి. అలాంటి వ్యవస్థ నిర్మాణం చేయటం ఎట్లా? అలా చేస్తే ప్రజాస్వామ్యం బాగుపడుతుంది, రాజకీయం బాగుపడుతుంది, ఉచితాలు తాయిలాల బదులు అభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. Thank you for that wonderful piece of advice, sir. But before I could let you go, I'll ask you a question. This is out of the topic. కానీ నేను అడుగుతాను సార్. బట్ ఇక్కడ మేము జీవీఎంసీలో, గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో మేము ఒక ఆర్టీఐ ఫైల్ చేసాం సార్. as to how many vacancies are there, అసలు జీవీఎంసీలో ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని మేము ఒక ఆర్టీఐ ఫైల్ చేయగా we got to know that 2516 almost అన్ని కలిపి 3000 vacancies ఉన్నాయని తెలిసింది సార్. సో 3000 vacancies when the entire yeah sir, 3000 vacancies when the entire country is facing an unemployment. So idi memo ippudu how do we take forward to the government? When we presented it to the commissioner, he says this is not something I can do, idi government nunchi ravali. So how do we take this forward, sir? ఇది చాలా జటిలమైన సమస్య ప్రియాంక. మొట్టమొదటిది, ప్రభుత్వంలో కానీ జీవీఎంసీలో కానీ వేకెన్సీలు ఎంప్లాయ్మెంట్ సమస్యగా మీరు భావించబోకంటే చాలా ప్రమాదకరమైన ఆలోచన. చాలా ఈ మాట ఈ దేశంలో ఎవరు చెప్పరు, సాహసం లేదు. మనం అంతా కూడా పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాం ఈ దేశంలో. వాస్తవం మాట్లాడడానికి ధైర్యం చాలక. ఏడాదికి 1 కోటి మంది ఉద్యోగాల కోసం వస్తున్నారు మార్కెట్లోకి. జీవీఎంసీలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో, తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో, జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వంలో అన్ని వేకెన్సీస్ ఫిల్ చేసినా కూడా ఏడాదికి 7-8 లక్షల ఉద్యోగాలు ఉంటాయి. మరి ఈ 1 కోటి మంది సంగతి ఏంటి? 1,30,00,000 మంది సంగతి ఏంటి? కాబట్టి ప్రభుత్వంలో వేకెన్సీలను చూసినప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా ఉపాధిని గురించి ఆలోచించబోకండి. అది కాదు, మనకి సేవలు అంటున్నారు. ఉదాహరణకి టౌన్ ప్లానింగ్ లో మనుషులు లేక మీకు లేఅవుట్ అప్రూవల్స్ రావటం లేదు, లేకపోతే మీరు సరిగ్గా కాంటూర్ సర్వే చేయక లోతట్టు ప్రాంతాల్లో కూడా మీరు అలౌ చేస్తుండేసరికి రేపొద్దున వరదలు వస్తే ముప్పు వచ్చేస్తుంది. లేకపోతే డ్రైన్ల ఆక్రమణ తొలగించలేక, మీకు సరైన సిబ్బంది లేక మరి వరదలు మరింత పెరిగిపోతున్నాయి, మురిక్కోపాలు అవుతున్నాయి. కాబట్టి ఆ సర్వీస్ను గురించి ఆలోచించండి, అటు నుంచి వెనక్కి రండి. అంచేత ఈ 3000 ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఖాళీ ఉన్నాయి? పనికిరాని ఖాళీలు, వాడు ఉన్నా లేకపోయినా తేడా లేకపోతే మీకెందుకు నాకెందుకు? వాడిని పన్ను కట్టి పోషించాలి వాడిని మనం, అందుక మనం ఉన్నది. కాబట్టి మొట్టమొదటి దాని గురించి వెళ్ళండి. అది అర్థమైనాక ఏ శాఖలో ఎంతమంది అసలు శాంక్షన్ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నారు, ఎన్ని వేకెన్సీలు ఉన్నాయి, ఏవైతే నిజమైన అవసరమో, మారుతున్నటువంటి సమాజంలో
అవసరాలు కూడా మారుతాయి. ఇందాక చెప్పాను మీకు, గవర్నమెంట్లో ఉదాహరణకి బంట్రోతులను డ్రైవర్లు 40% ఉన్నారు. అది కాదుగా మనకు కావాల్సింది. సొంత కారు నడుపుకోలేవా నువ్వు? కావాలంటే కారు అలవన్స్ ఇస్తాం. దానికి గవర్నమెంట్ కారును, గవర్నమెంట్ డ్రైవర్ను, ఒక బంట్రోతు కావాలన్నా నీకు? వలస కాలం అయిదేమన్నా, దొరల కాలం అయిదేమన్నా? వాళ్ళకి జీతాలు. వాటర్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ లో ఆల్మోస్ట్ 30-40 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సార్. ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఆ వేకెన్సీలు ఏమిటి అది చూసుకుని ఎక్కడ నిజంగా అవసరమో సేవలకు అది చూడాలి. రెండోది మీరు ఆలోచించాల్సింది, ఉదాహరణకి వేకెన్సీలు ఫిల్ చేయడం బదులు అదే సేవని సమర్థంగా అవుట్ సోర్సింగ్ ద్వారా అందించామనుకోండి, ఉపాధి వస్తుంది. కానీ గవర్నమెంట్లో రావటం తక్కువ ఖరీదుతో వస్తున్నది. మనకి తక్కువ డబ్బుతో ఎక్కువ ఫలితం అట్ట రావాలని ఆలోచించాలి. అది చేస్తున్నారో లేదో చూడండి. కాబట్టి ఆ రంగాన్ని బట్టి మీరు ఆలోచించి అక్కడ ఒత్తిడి తీసుకొస్తే, ఉద్యోగాలు ఖాళీ అన్న దాని మీద కాకుండా శ్రద్ధ, మనకి సేవ అందట్లేదు, ఎందుకు అందట్లేదు? ఉదాహరణకి వాటర్ సప్లైలో కనుక మనుషులు లేక, సరిగ్గా లేక మరియు లీకేజెస్ ఉన్నాయనుకోండి, కొళాల్లోకి నీళ్ళు రావటం అనుకోండి, నిజంగా మున్సిపాలిటీ మౌలికమైన సేవ అందించాలి. ఇంట్రెస్టింగ్ లింక్ ఒకటి చెప్తాను సార్. స్పందనలో కూడా మేము ఆర్టీఐ చేసాం. ఎన్ని స్పందన కేసెస్ ఉన్నాయి? సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్పందన కేసెస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వాటర్ అండ్ శానిటేషన్. కాబట్టి ఆ శాఖల్లో అయితే సిబ్బంది, ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నగరంలో ఉదాహరణకి గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ని పెట్టుకోవాలా ఈ శానిటేషన్కి. ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్, మహిళల భేదక వర్గాలని వారు ముందుకు వచ్చినట్టయితే వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ శానిటేషన్ వర్కర్స్గా అవుట్ సోర్సింగ్ చేశారు. వాళ్ళకి డబ్బు అందించే ఏర్పాటు జరుగుతుంది. వాళ్ళ మీద అజమాయిషి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి సిబ్బందిని కాదు, సేవను గురించి ఆలోచించండి. యువర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈస్ ద సర్వీస్ టు బి డెలివర్డ్. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే? ఎఫెక్టివ్ డెలివరీ కావాలి, అకౌంటబుల్ డెలివరీ కావాలి, ఎకనామికల్ డెలివరీ కావాలి. అట్లా ఆలోచిస్తే మనకి మన నగరం బాగుపడుతుంది, సిటీ బాగుపడుతుంది, భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, పన్నుల డబ్బు సర్వీసెస్ సరిపోతుంది. All right, sir. And thank you. And I think we've come to the end of the session. Thank you for your wonderful input, sir. We'd like to do more and more sessions with you on various topics like this. Our main agenda is to start a conversation among the public, especially amongst the youngsters, sir. So, and finally, I'll conclude. So the issue is not whether freebies, as you said, freebies can be given or cannot be given. But the states need to question themselves as to how much of welfare is affordable. Is it within the limits of the state's resources? And also political parties also need to draw a line between political generosity and physical irresponsibility. And this comes when leaders, politicians and political parties stop seeing politics as a kamadhenu, as something that they can keep on expecting without not giving anything. So development, as you said, should be the norm, and freebies are an exception, and freebies are not free. So mano Azadi ka Amrit Mahotsav cheskuntunam. On this occasion, we also need Azadi from this freebie culture. Thank you very much for joining, sir, and thank you everyone for viewing as well. That's it on this session. Thank you. Thank you, Priyanka. All the best. Thank you, sir.